जय जगन्नाथ पिलामाने मु आज साहू पाठशाला को स्वागत करुछि। आमे आज संधि पढ़िबा। संधि संधि कौन और काहाकू कुहा जाए। संधि हैला परस्पर समन्वित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कुहा जाए। संधि तीन प्रकार यथा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि प्रथम स्वर संधि। स्वर संधि कौन बा काहाकू कुहा जाए। स्वर संधि है ऋषि कमलासन रे बसी रवींद्र घर को जाऊँगी। कमलासन कमल युक्त आसन कमलासन। रवींद्र रवि युक्त इंद्र रवींद्र। तेणु आम ये जानिले कौन उपरे दि जाइथिबा कंबलर शेष वर्ण होउची ळ युक्त अ, अर्थात अ ओ आ आसनर प्रथम वर्ण होउची आ। यही अ सहित आर मिलन घटी आ होइची। सृष्टि आ ध्वनिटी पूर्व वर्ण रे संपृक्त होइची। सेहीपरि रविर शेष वर्ण होउची इ। एठारे इंद्र सहित थिबा ईर मिलन घटी इ जात होइची ओ पूर्व वर्णर युक्त होइची। आमे देखिले जे उभय स्थान रे स्वर वर्ण और स्वर वर्णर मिलन घटी। एथिरु जणागला जे परस्पर समन्वित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कुहा जाए। एही स्वर संधिर विभिन्न रूप को आस जानिबा। किपरि हेइची संधि। अयुक्त अ हैला समान आ। देव युक्त असुर देवासुर। देव पाखरे अ उच्चारण हला। असुर युक्त असुर। असुरर पूर्वपद हला अ। देव अ युक्त असुरर अ। तेणु अयुक्त अ मिसी एठी आ हला। तेणु कौन हला एठी देव युक्त असुर देवासुर। सेहीपरि श्वेत युक्त अंबर श्वेतांबर। नील युक्त अचल नीलाचल। ग्राम युक्त अंचल ग्रामांचल। अस्त युक्त अचल अस्ताचल। तापर देखिबा अयुक्त आ समान आ। सेटा कौन हला ताहले सिंह युक्त आसन सिंहासन। सिंह ह पाखरे अ जोग हला युक्त आसन। आसनर पूर्व अक्षरटी हला आ। तेणु एठी कौन हला अयुक्त आ मिसी से माने आ हला आ उच्चारण हला। सिंह से जमिति सिंह युक्त आसन सिंहासन। गुण युक्त आकार गुणाकार। उच्च युक्त आसन उच्चासन। तापर देखिबा कौन एठी आमे जानिले अयुक्त आ सेटा समान आ उच्चारण होची। तापर जानिबा आ युक्त अ भी आ उच्चारण होबो। मूल पदर शेष अक्षर रे रहिबो आ उच्चारण। शेष पदर पूर्व अक्षर रे रहिबो अ उच्चारण। कौन हला ताहले देखिबा चित्ता युक्त अनल चित्तानल। चित्ता आ उच्चारण हला शेष को। अनल और अनलर पूर्व को हला अ उच्चारण। तेणु हला आकार युक्त अ मिसी हला चित्तानल। सुधा युक्त अंशु सुधांशु। तापर देखिबा कौन आ युक्त आ समान आ हबो। एपरि विद्या आ उच्चारण हला युक्त आलय। आलयर हला प्रथम अक्षर आ तेणु विद्यालय। सेहीपरि सुधा युक्त आकार सुधाकार। उपर आलोचना आमे जानिले जे कौन एठी अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसी आ हुअंती। एही आ आकार होई पूर्व वर्ण सहित संपृक्त हुए। तापर आमे पढ़िबा हर्षेई। हर्षेईकार जोग हर्षेई हर्षेई युक्त हर्षेई मिसी दीर्घ हुए। तेणु हर्षेईकार जोगरे सेटा देखिबा कौन जति युक्त इंद्र। जति तरे हर्षेईकार हला प्लस इंद्र रे मूल अक्षर हला हर्षेई इंद्र दरे फला इंद्र। तेणु जतीन्द्र तो से हला कौन ज दीटा हर्षेईकार युक्त इ रही जिबारु हर्षेई रही जिबारु दीर्घईकार हो गला एठी
ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅ ତରେ ହର୍ଷେଇ ତି ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ବ ହର୍ଷେଇ କାର ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଗଲା ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅତୀବ ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହର୍ଷେଇକାର ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇକାର ମିଶିଲେ ହେ ହେବ ବି ଦୀର୍ଘଇ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଅଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି ଆ ହେଲା, ଅଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶି ଆ ହେଲା, ପୁଣି ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି ଆ ହେଲା, ପୁଣି ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶି ଆ ହେଲା। ସେହିପରି ହର୍ଷେଇକାର ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଠି ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ଏଠି ସେମିତି ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ପରି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରି ପରି ହେଲା ରରେ ହର୍ଷେଇ ରି ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ୍ଷରେ ଆକାର କ୍ଷା। ତେଣୁ ରରେ ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପରି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶି ପୁଣି ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର। ମହି ହେଲା ହରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆଗ ଦୀର୍ଘଇ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ହର୍ଷେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର। ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚିନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଇ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହି ଦୀର୍ଘଇକାର ହରେ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର। ସେଇଭଳି ଅବନୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଅବନୀଶ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପରେ ପରିବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହର୍ଷଉ। ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ। ସେମିତି ଯେମିତି ଅ ପଢ଼ିଲେ ଆ ପଢ଼ିଲେ ଆକାର ପଢ଼ିଲେ ସେଇଭଳି ହର୍ଷଉ। ହର୍ଷଉଟା ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ମାତ୍ରା ହେଇଯିବ। ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ। ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସୁ ହେଲା ସରେ ହର୍ଷଉ ସୁ ହର୍ଷଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ। ସାଧୁ ଧରେ ହର୍ଷଉକାର ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ହର୍ଷଉ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସା ଧରେ ହର୍ଷଉ ଧୁ ଉ ହର୍ଷଉ ଉପଦେଶ। ଏଠି କ'ଣ ହର୍ଷଉକାର ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ମିଶିଗଲା ଦୀର୍ଘଉ ହେଇଗଲା, ଏଟା ସାଧୁ ଉପଦେଶ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲା ଦୀର୍ଘଉ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁ ଧରେ ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉ ମରେ ହର୍ଷେଇରେ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁ ଉର୍ମି। ସେହିପରି ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁ ଉର୍ମି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଦୀର୍ଘଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହେବ ସେଟା ଦୀର୍ଘଉ। ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି। ବଧୁ ଧରେ ଦୀର୍ଘଉକାର ହର୍ଷଉ କୁକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଦୀର୍ଘଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଉ ସମାନେ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉକାର ହେବ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ। ଭରେ ଦୀର୍ଘଉ ଭୂ ଦୀର୍ଘଉର୍ଦ୍ଧ ଭୂର୍ଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦୀର୍ଘଉ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଉକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଉକାର ହୋଇ ଦୀର୍ଘଉକାର ରୂପରେ ପରିବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେଟା ଦୀର୍ଘଉକାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆଉ ପଢ଼ୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏ ପଢ଼ିବା। ଅ ପଢ଼ିଲେ ଆ ପଢ଼ିଲେ ହର୍ଷେଇ ପଢ଼ିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ପଢ଼ିଲେ ହର୍ଷଉ ପଢ଼ିଲେ ଦୀର୍ଘଉ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏ କାର ପଢ଼ିବା। ଏ କାର କେଉଁଠି ଯୋଗ ହେଉଛି କେମିତି ଆମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ଅଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶି ହେଲା ଇଏ। ଅ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶି ଏ ହେବ, ଏଟା ଶୁଭେଚ୍ଛା ହେବ। ଅ ହେଲା ଶୁଭ ଅ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଇ ଲାଗିଲା ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେହିପରି ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଅ ପଢ଼ିଛେ, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଅରେ ଦୀର୍ଘଇ। ଅରେ ହର୍ଷେଇ ଯୋଗ କଲେ ଏ ହେଲା, ଅରେ ବି ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଗ କଲେ ଏ ହେବ। ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ। ଗଣ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଈଶ ଦୀର୍ଘଇ ସ ଗଣେଶ।
ସେହିପରି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲା ଏ। ଆମେ ଅର କାମ ଏଠି ସାରିଲେ ତାପରେ ଆ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ମହା ହେଲା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହର୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ। ଆମେ ହର୍ଷେଇ କାମ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆ ପାଖରେ ଯୋଗ କଲେ ଦୀର୍ଘଇ। ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ସେଟା ଏ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ରମା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇଶ ରମେଶ। ସେହିପରି ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଏ ଧ୍ୱନିଟିର ଏକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ କାର ସରିଲା ତାପରେ ଓ କାର ପଢ଼ିବା। ଓ କାରର କ'ଣ ଏଠି କାମ ହେଉଛି ସେମିତି ଆସିବା। ଅ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଅ ପାଖରେ ଯୋଗ ହେଲା ଆ ପାଖରେ ଯୋଗ ହେଲା ସେମିତି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଅଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହେଲା ଓ ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର। ଲମ୍ବ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଉଦର ହର୍ଷଉ ଦର ଲମ୍ବୋଦର। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅ ସହିତ ଦୀର୍ଘଉର ଯୋଗ। ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ସେ ସମାନ ହେଲା ଓ। ସେ କିପରି ହେଲା ନବଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉଢ଼ା ନବୋଢ଼ା। ନବ ଅ ଦୀର୍ଘକୁ ଦୀର୍ଘଉ ରହିଲା ଢା ଡରା ଢା ନବୋଢ଼ା। ସେହିପରି ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳୋର୍ମି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଉ। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ହର୍ଷଉ ଯୋଗ ହେଲେ ହର୍ଷଉର କାମ ଏଠି ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହେଲା ଓ। ମହା ଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି। ମହା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଦଧି ମହୋଦଧି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଣି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ଏଟା ହେଲା ଓ। କିପରି ହେଲା ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ମହା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଧ୍ୱନିଟି ଓକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଯୁକ୍ତ ର ଅର ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି। ଆମେ ରେଫ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଠି କଲେ ରେଫର ମାତ୍ରା କ'ଣ ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାର ମାତ୍ରା ହେଲା ରେଫ ମାତ୍ରାଟା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଳନ୍ତ ରେଫ ଆ ଯୁକ୍ତ ର ଅର ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ଏଠି ରେଫ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଅ ବା ଆ ପରେ ର ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଅର ଅର୍ଥର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରେଫ ଲାଗିବ। ରେଫ ହୋଇ ପରିବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏଠି ସରିଲା ଏ କାର ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇକିରି ରେଫ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଐକାର କତିକି ଆସିବା। ଐକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଐକାରଟା କ'ଣ ରହିଲା। ଐକାର ହେଲା ଅ ଯୁକ୍ତ ଏ ହେଲା ଐ। କିପରି ହେଲା ସେ ହିତଯୁକ୍ତ ଐଶୀ ହିତୈଷୀ। ହିତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଏ ରହିଲା ଏସି ହିତୈଷୀ। ସେହିପରି ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ତାପରେ ଅ ପାଖରେ ରହିଲା ଐ ଏଠି ଏ ର କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଐର କାମ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଅତୁଳ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଐର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ଐ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ। ତଥା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ତାପରେ ଏବ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ତଥୈବ। ସେହିପରି ଆ ଯୁକ୍ତ ଐ ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମହା ରହିଲା ଆ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଐ ଲାଗିଲା ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଐକାର ହୋଇ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପାଠ ରହିଲା। ପୁଣି ପର ଅଧ୍ୟାୟ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା।